ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरस्तैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। लीलाञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आज पवित्र हरिकथा अवसर में उपस्थित थिबा समस्त भूरि भूरि धन्यवाद। एवं ये जो सुंदर हरिकथार व्यवस्था भगवान राधा राधाकांत आगमन एवं श्रीमद भागवत महापुराण आविर्भाव जो पूजन ये सब व्यवस्था जो कर परिवार व्यक्ति माने से परिवार को आम भूरि भूरि धन्यवाद दबा। बड़ भाग्य से आज स्वयं भगवान घर विराजमान कर चले, कारण कलिजुगे भगवान स्वयं भागवत रूप से आज सबुठार स्मरणीय दिवस ये परिवार लोकों आते गुड़े वैष्णव माने जो माने भगवान नाम जप कर माछ मांस पियाज रसुण छाड़ी भक्ति कर वैष्णव मैंने आज घर को स्वयं भागवत को नहीं आस बड़ सौभाग्यर कथा। से परिवार लोक मानकर बहुत सौभाग्य आज से घर सत्संग हो पारी। आमर जड़े महाराज अच्छा ना हूँ भक्ति रसामृत सिंधु महाराज। महाराज कहते कि जमिति आमे माने गोटाए पैसा रखापी गोटे मुद्दा पेड़ा किसी रखु आम ता देहरे टंकाए टंकाए पकई पकई किसी दिन पर कौन हो जाए भरी जाए। भरीगला आम कौन करूँ ताकू खोलु खोलला अपर्याप्तता भीतर पैसा मिली थाए। तो से भाव में मनुष्य माने टिके टिके धर्म करी करी कौन हुए तांकर धर्मर पांठी फुल हो जाए तापर से खोला हुए कौन बाहर ता भीतर कौन बाहर अपर्याप्त धर्म। आ धर्मर जो प्रतिष्ठाता होचन स्वयं भगवान धर्म साक्षात भगवत से जितेबले गोटे मनुष्यर अधिक धर्म बल वृद्धि पाए तार धर्मर पांठी फुल हो जाए से भगवान कृपा हुए। घरे एभली सत्संग व्यवस्था करा जाए ना समस्त घरे सत्संग हो पारे ना हो पारे कि समस्त सत्संग करें ना। मु अनेक जगह कथा कहे आपण जदि ओडिशार जे कौन घर को जीवे देखिए घरे बाहाघर क्या घरे बाहाघर है कहल बाहाघर क्या घरे समस्त घरे बाहाघर बाहर केते खर्च होची लक्ष लक्ष टंका खर्च होची। अच्छा का घरे मृत्यु पर जो अंत्येष्टि क्रिया करा है अंत्येष्टि क्रिया बुझी पारछ ना गोटे मनीष मरीगला पर जो कार्यक्रम करा जाए क्या घरे है समस्त घरे है बाहाघर करचे लक्ष लक्ष टका खर्च करी मरीगला पर मनुष्य मान जो क्रियाकर्म करचे हजार हजार टका खर्च करी समस्त घरे है कथा किए घर तोड़ेनि क्या घरे घर अच्छे तो घर तोड़ा घर घरे के खर्च है हजार हजार टका लोक घर खर्च कर सत्संग केते जन घरे सत्संग कहीं पार कौन अधिक टंका दरकार ना सत्संग कौन बहुत बड़ क्रिकेट फील्ड फील्ड दरकार ना कौन ए घर चौड़ा के देख तथा हो गला कि नहीं सत्संग से सत्संग करने अधिक धन दरकार नहीं बहुत बड़ घर दरकार नहीं अधिक समय भी दरकार नहीं कौन दरकार सत्संग धर्म बल दरकार कौन बुझी पारे ना
जो परिवार लोक मानकर धर्मबल अधिक हो जाए सेमानक घरे भगवान कार्यक्रम अनुष्ठित हुए से महाभाग्यवान से परिवार व्यक्ति मान। तो आज से भली ये जो आमर कौन है गाँ ना अरखपुर अरखपुर पंचायत कौन एठार अरखपुर आमर पोलसरा पाख एठी ना कि तो पंचायत आमर समिति सभा पंचायत हाँ बहुत बड़ गाँ ताहले एटा। तो एठी आमर अरखपुर ग्राम रे आमे माने आज उपस्थित होइचे भगवान कथा कीर्तन करा जाउछि। आपण माने देखले केते सुंदर विग्रह राधा राधाकांत एते सुंदर विग्रह आज घर को आछंदी ता सहित श्रीमद् भागवत महापुराण भी आछंदी बड़ सौभाग्यर कथा। तो आज आमे टिके भागवत पुराण विषय श्रवण करबा जेहेतु आज आंक घरे भागवत आछंदी आ प्रतिदिन भागवत को माने अध्ययन करिवे घर को गोटे द्रव्य आसला माने ता विषय आमे जानिबा दरकार जदि न जानिबा तार लाभ आमे उठै परिबा नहीं। हरे कृष्ण तो भागवत विषय किसी आलोचना करवा आज आ जो भागवत आसनी होचन स्वयं भगवान अवतार आपण माने समस्त जानिछन्नी भगवान होचन अनंत तांकर अंत नाही तांकर गुण मध्य अनंत सेथै जो भागवत महापुराण तांकर मध्य महिमा अनंत अपार आम भली साधारण जीव माने ताको बयान करि परिबे नाही। भगवान गुण की गान करिवो कहार शक्ति नाही एते भगवान भितर समस्ते थकी जाते भगवान गुण गान करी किंतु जेतेबेले भगवान कृपा हुए सेतेबेले भगवान गुण गान करा जाय पारे। सेथि पई साधु सन्थ वैष्णव माने सर्वप्रथम भगवान चरण रे कोन करंती शरणागति आचरण करंती प्रार्थना करंती कृपा याचना करंती कि हे प्रभु आपण हमकु दया करंतु जा फल रे आमे आपनकर गुण गान करि परबु। सेथि पई सर्वप्रथमे आमे भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण जे तीन भुवनर नाथ सकल शक्तिर आधार तांकर चरण रे आमे निजको समर्पित करिबा एवं भगवान को प्रार्थना करिबा से हमको सद्बुद्धि दियंतु जा फल रे आमे भागवतम विषय के पद श्रवण और कीर्तन करि पारि। हरे कृष्ण। तो देखंतु भगवान को असंख्य अवतार अछि जेमिति आमे समस्त जानिछे 10 अवतार केते अवतार अछनी 10 अवतार जयदेव गोस्वामी जो प्रणीत अछि केशव ध्रुत मीन शरीर केशव ध्रुत नरहरि रूप केशव ध्रुत राम शरीर भगवान केशव अनेक गुड़ी अवतार धारण कले 10 अवतार आमे सिना शुणुचे किंतु ए भागवत रे वर्णन करायछि 24 अवतार केते अवतार 24 अवतार आ 24 अवतार वर्णना कला परे सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती भगवान को असंख्य अवतार रहिछि जेमिति समुद्र रो ढेउ बाहरे समुद्र कूल रे आपण जदि ठिया हेबे ढेउ को गणी परिबो किए ना जेमिति समुद्र भितर ढेउ बाहरे सेही भली भाबरे भगवान को ठारो असंख्य अवतार माने सृष्टि होते अवतार माने कोठो आछन्ती भगवान कृष्ण को ठारो आछन्ती ए जो 10 अवतार से कहले केशव ध्रुत मीन शरीर केशव धरिले मीन शरीर केशव ध्रुत वामन रूप केशव माने किए कृष्ण केशव किए कृष्ण जे केशी दत्त को विनाश करथिले सेतबे तांगा ना केशव। तो से केशव कोन कले ना अनेक गुडी अवतार धारण कले एवं सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती खाली सेतिकी नुह भगवान कृष्ण को ठारो असंख्य अवतार सृष्टि होछन्ती एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोके मृढ़यन्ति जुगे जुगे एते चांस कला पुंस ये जेते सब अवतार माने 24 अवतार कहला परे सुखदेव गोस्वामी कहउछन्ती एमाने समस्त अंश आ कला पुंस माने अंशर अंश कोन बुझी पाले के नहीं अंश आ अंशर अंश ए भली भाबरे असंख्य अवतार सृष्टि छै। तो सेही भली भाबरे भगवान गोटे अवतार धारण कले तांको नाम होची ग्रंथ अवतार की अवतार ग्रंथ अवतार कौन से अवतार से होचन श्रीमद् भागवत महापुराण ए भागवत होचन स्वयं भगवान को अवतार हमको कहा जाए ग्रंथ अवतार। भगवान जेतेबेले गोटे माछ रूप को धारण कले तांको ना हला मत्स्य अवतार भगवान जेतेबेले गोटे शुकर रूप को धारण कले सेतेबेले तांको ना हला वराह अवतार एई भली भाबरे भगवान असंख्य अवतार धारण कले आ ता भितर गोटे अवतार धारण कले तांको ना होची भागवत महापुराण ग्रंथ अवतार। भगवान गोटे सुंदर स्त्री रूप को धारण करथिले
କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ କହିବ? ହଁ, ମୋହିନୀ ଅବତାର। କୋଉ ସମୟରେ? ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର 10 ଅବତାର ଭିତରେ ମୋହିନୀ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆସୁଛି କି? ନା। ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ଅଛି। ଏଇ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଆଉ ଭାଗବତ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? କଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ୟଦା ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଅବତାର ବି ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କଣ ସେଟା? ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏ ଭାଗବତମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତ ଧର୍ମ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଧର୍ମ ମାନେ କଣ? ଇଏ ବଡ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଇଁ କି? ଧର୍ମ କହିଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ମାନେ କହିପାରିବେନି କି ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ ଗୋଟିଏ ପଦରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢିଛେ ଜଳର ଧର୍ମ କଣ? ଦେଖିଲ, ପାଠ ପଢି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି। ଜଳର ଧର୍ମ ହେଲା ନିମ୍ନଗାମୀ। ଜଳକୁ ପକେଇଲା ମାତ୍ରକେ ସେ କଣ କରିବ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ବୋହିବ। ଏଟା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ଆଉ କଣ ଜଳର ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅଛି? ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ? ନା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜଳର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ନିମ୍ନଗାମୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଳକୁ ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ, କହିବେ ଆରେ ଜଳର ତ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଳ ତ ତଳକୁ ଯିବା କଥା, ସେ କଣ ଉପରକୁ ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଉପରକୁ ନେବେ ଜଳକୁ? ମଟର ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ସେ ତଳକୁ ଆସିବ। କାରଣ ତାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେୟା। ତାକୁ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଉପରକୁ ନେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଜଳ କେମିତି ଲାଗେ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଆପଣ କଣ କରିବେ? ହିଟରରେ ବସେଇବେ 5 ଘଣ୍ଟା, ପୁରା ଏକଦମ ଟହ ଟହ କରି ଗରମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ 15 ମିନିଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କଣ ବୁଝିପାରିଲା ନା? ଧର୍ମ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ କଣ? କଣ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଟାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ୟାର ଧର୍ମ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି କଣ? ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ୟାର ଧର୍ମ କଣ? ୟାର କାମ କଣ? କାମ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ଧରିବ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନକୁ ଧରିବ ଇଏ। ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ନେଇକି କଣ କରିବା? ଡାଲମା ହାଣ୍ଡିରେ ଘାଣ୍ଟିବା, ହବ କି? ହବନି। କାହିଁ ହବନି? ଡାଲମା ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି ଆକୁ ଘାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ ସେ ହାଣ୍ଡି କଣ ହେଇଯିବ? ନହେଲେ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ୟାର ଧର୍ମ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟିବା, ୟା ଧର୍ମ କଣ? ମାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ କାମରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟର ଧର୍ମ କଣ? ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ତା ଧର୍ମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଆକୁ ନେଇକି ଡାଲମା ହାଣ୍ଡିରେ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟ, ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବା ସମାଜ ସହିତ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନଫିଟ୍। ଅନଫିଟ୍ କି ନାଇଁ? କାହା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାଚ ହଉନି। ହଉଛି ମ୍ୟାଚ? ଏଇ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏମିତି ଖୋଜ ଯିଏ ତମକୁ 100% ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନା, ଏଇ ଲୋକଟା ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛି କି? ତମ ଘର ଭିତରେ 5 ଜଣ ଅଛ, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ ଅଛ କି ନାଇଁ? 5 ଜଣ। ତମେ କହିଲ କିଏ ଏକଦମ ବଢିଆ ଲୋକ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ଭାରି ବଢିଆ, ଏମିତି ଅଛି କିଏ ଲୋକ? ନା। ତମ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ କାହା ସ୍ୱଭାବ ମିଶୁନି। ଏଠି ମିଶୁ କିଏ? ମିଶନ ଝଗଡା ହୁଅନ୍ତାନି କେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଜାଣିନେ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରୁନେ ଏଇ ଜଗତରେ। ଗୋଟେ 10 ନମ୍ବର ନଟ ଆଣିବ, ତାକୁ 11 ନମ୍ବର ବୁଲଟୁ, 12 ନମ୍ବର ବୁଲଟୁ, 15 ନମ୍ବର ବୁଲଟୁ ଆଣିକି ଲଗେଇବ, ଲାଗିବ କି?
ନା କୋଉଟା ଛୋଟ ହେଇଯିବ କୋଉଟା ମୋଟ ହେଇଯିବ, ଫିଟ୍ ହବନି। ସୂତା ଦେଇକି ତାକୁ ଲଗେଇଦବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ କଣ ହବ, ଖସି ପଡିବ। ଆଉ ସେଇଟାର ପରେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ତମେ ଯେତେ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ। ଏ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ ତା ଉପରେ ଥଉଛନ୍ତି, ସେ ରହିବ କି, ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ କେମିତି ରହିଛି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରୁଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଆରେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କୋଉ କାମ କାହାକୁ ଫିଟ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନଫିଟ୍, ହଁ କି ନା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଯିଏ ଚାଷ କରୁছে ତାକୁ ପଚାରିବ ଭାଇ ଚାଷ କାମଟା ଭଲ, ଏ କହନା 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 ଭାଇ କି ଧନ୍ଦା ଚାଷ କାମ। ଆଉ କଣ ଭଲ, ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ବଢିଆ, ପେନ ପକେଟରେ ମାରିକି ଯିବ, ଚିଆରି ଉପରେ ବସିବ ନା ନାଇଁ, ସବୁ ଆସିକି ସାର୍ ନମସ୍କାର କରିବେ, ଯାଇକି ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସାର୍ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ଭଲ ନା, ପୁରା ବେକାର ଚାକିରିରେ ବାପା, ଆହୁରି ଫାଉଡାରେ ଯାଇକି କୋଡି ହାଣିବ ମାଟି ହାଣିବ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, କି ଟେନସନ। ଏବେ ସରକାର ଏମିତି ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କରିଛି ଅବସ୍ଥା ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଅନଫିଟ୍। ଲେବରକୁ ପଚାରିବ କଣ ଲେବର ଭାଇ ଭଲ, କଣ ଲେବର ଭଲ, ଖଟି ଖଟିକି ଆମ ଦିନ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ମିଳୁଛି 400, ଇଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ଇନି ମାରିକି ତାକୁ ମିଳୁଛି 800। ଲେବର କହ ମୋ କାମ ମତେ ଫିଟ୍ ନାହିଁ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କହ ଭାଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ, ନାଇଁ କଣ ଭଲ, ଏତେ ଖଟି ଖଟିକି କାମ କରି ସୁପରଭାଇଜର ଆସିକି ବେଳେ ବେଳକୁ ଗାଳି ଦବ, ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି। କାହା କାମ ଏଇ ଜଗତରେ କାହାକୁ ଫିଟ୍ ନାହିଁ। କିଏ କହିପାରିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ବଢିଆ, ମତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି କିଏ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖି? এই ଜଗତରେ କେହି ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଜାଣିନେ, ଆମେ କଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନଫିଟ୍। ଖରା ହେଲେ ଖରା, ବର୍ଷା ହେଲେ ବର୍ଷା, ଶୀତ ହେଲେ ଶୀତ, କୋଉ ଜିନିଷ ପାଣି ପାଗ ଜଳ ବାୟୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆମ ସହିତ ଫିଟ୍ ହଉନି, ହଉଛି କିଏ ନା, ସବୁ ଅନଫିଟ୍। କେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ସବୁ ସାଇକେଲ ଚେନ୍ ଖସି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ସବୁ ତାର ତେଲ ସରିଯାଉଛି, ଚାରିଚକିଆ ଚଲେଇଲା ସବୁ ଜାଗା ହଉନି ରଖିବା ପାଇଁ। କପୁନ ପ୍ରଭୁ ଚାରିଚକିଆ ହେଠି ଆଣିଛେ ଯେ ଜାଗା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କଡେ, ବାଇକ୍ ଟା ଆଣିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥାନ୍ତେ। ସବୁ ଅନଫିଟ୍ ଏ ଜଗତରେ, କୋଉଟା ଫିଟ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମର ଯୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସେଟା କରୁନି, ସିଧା କଥା। ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ। ଆମର ଧର୍ମ କଣ, କଣ କଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା, ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ଦଉ, ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଯଦି ପାଣି ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିବ, ଏ ପୋଖରୀ ଅଛି ନା ଏଠି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡରେ, ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଧରି ଆସିବ, ଆଉ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଏମିତିକାର ବଡ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇଦବ, ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦବ। ମାଛକୁ ତୁ ଟିକେ ପବନ ଖା, କାହିଁ ପାଣି ଭିତରେ ହାବୁଡୁ ବୋହୁଛୁ। ମାଛକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡୁ ଛଟ ଛଟ କରିବ, କଷ୍ଟ ହବ ତାକୁ। ତାକୁ ପନିର ପକୋଡା କ୍ଷୀରି ନେଇକି ଦବ, କହିବ ଖା, ଖାଇକି ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯା। ମାଛକୁ ଭଲ ଲାଗିବ କି? କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିଭି ଲଗେଇଦବ ତା ଆଗରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲଗେଇଦବ, ଦେଖିବ ସେ ଆରେ ବୋଲ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ, କାହାକୁ? ମାଛ। ଖୁସି ହେଇଯିବ ସେ, ମଖମଲ୍ଲ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ ପକେଇଦବ। କଣ ବି କରୁଛ କର, ମାଛକୁ ତମେ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଣ କଲେ ଖୁସି ହବ ମାଛ? ହଁ, ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଛାଡିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏ ସବୁ ହଜାରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ମାଛ ପାଣିରେ ରହିଲେ ଖୁସି ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଜୀବ କଣ କଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବାପା, ତମେ ବାପା ହଉ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ତମେ ବାପା ହେଇଛ? ଆଉ କେତେ ଦିନ ତମେ ବାପା ହବ? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଦିନ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମେ ସବୁ ନିଜର ଭୁଲ ପରିଚୟ ଦଉଛେ, ନା ଆମେ ବାପା, ନା ପୁଅ, ନା ଭାଇ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଆମେ କିଏ? କଣ କଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହବା? ଆମର ଧର୍ମ କଣ? ତା ବିଷୟରେ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ଆମେ କିଏ? ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ପରମାତ୍ମା ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଆତ୍ମା, କେତେ ଜଣ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି? ତମକୁ କିଏ କହିବେ ଆତ୍ମା ଇଆଡେ ଆଇଲୁ, ଆତ୍ମା ଆମେ ଗୋଟେ ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ? ମୋର ନାଁ ଅଛି, ମୋ ଘର ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି। ତମ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଆତ୍ମା ଲେଖାଇଛି କି? କଣ ଲେଖାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆଡ୍ରେସ ଅଛି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ଘରେ ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଶୋଇ ପଡେ ନା ନାଇଁ, କରିକି, ଆଉ ପବନ ଯାଏନି ଭିତରେ, ଘରେ ସବୁ କାନ୍ଦୁନି, ବାପା ମରିଗଲେ, ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଆମ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ବାପା କୁଆଡେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ? ତମ ବାପା ତ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି,
6 ଫୁଟ ଲମ୍ବାରେ ଏଡେ ବଡ ବାପା, ଯେ ଚାଲୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା, ସେ ବାପା ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? ଅଛନ୍ତି ଟି? କିଏ ଚାଲିଗଲା? କିଏ ଚାଲିଗଲା? ମା କିଏ ଚାଲିଗଲା? ଆଗରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମା ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଛ? ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଥିଲା ଆତ୍ମା। ସେ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଆମ ବାପା। ଏଇ ଶରୀରଟା ଆମ ବାପା ନୁହେଁ। ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ପୋଡିଦବା। ବାପା ଚାଲିଗଲେ ମାନେ କିଏ ଚାଲିଗଲା? ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ସିଏ ହଉଛି ଆମ ବାପା, ସିଏ ହଉଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆତ୍ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ମାଛ ଆସିଛି ପାଣିରୁ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଆସିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆମେ ହଉଛେ ହାତ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର। ସେଥିପାଇଁ ହାତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଦେହର ସେବା କରିବା, ଅଂଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣର ସେବା କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ। ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମ ବାପା କିଏ? ପରମ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ବସି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ନାତୁଣୀ ଡାକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମା ଡାକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଆଈ ଡାକୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେ ମୋ। କାହାର ପିତା? ଜଗତର ପିତା ସିଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଉଛେ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆମେ ହଉଛେ ଆତ୍ମା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା ନ କରିଛେ, ହରି ବୋଲ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ନମ୍ବର ନୋଟରେ 15 ନମ୍ବର ବୁଲ ଦେଲେ ହବ। ଆଉ ଯାହା ସେବା କରୁଛ କର। ସେବା କରିବା ହଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ। ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଛାଡି ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଲା ତଳକୁ ଖସିବା, ଅଗ୍ନିର ଧର୍ମ ହେଲା ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଧର୍ମ, ସେମିତି ଜୀବର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେବା କରିବା। ସେ ସେବକ, ସେ ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ। ସେ ହଉଛି ସେବକ। କାହାର ନା କାହାର ସେ ସେବା କରିବ। କେତେବେଳେ ଦେଶର ସେବା କରିବ, କେତେବେଳେ ଜାତିର ସେବା କରିବ, କେତେବେଳେ ଗାଈ ବଳଦଙ୍କର ସେବା କରିବ, କେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ। କିଛି ନ ମିଳେ କେତେବେଳେ କୁକୁରର ସେବା କରିବ। କରୁଛ ନା ନାଇଁ କୁକୁରର ସେବା? ନା କୁକୁର ତମ ସେବା କରୁଛି? ଗୋଟେ କୁକୁରର ମାଲିକ ସେ କୁକୁରକୁ ବେଲ୍ଟରେ ଧରିକି ଯାଉଛି ରାତି ଅଧରେ ବାହାରକୁ। କଣ ପାଇଁ? 2 ନମ୍ବର ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦଉଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦଉଛି। କିଏ କାହାକୁ ଦଉଛି? ମାଲିକ ଦଉଛି କୁକୁର ନା କୁକୁର ଦଉଛି ମାଲିକ? ମାଲିକ କୁକୁରର ସବୁ ସେବା କରୁଛି। ହେଲେ ମାଲିକ କିଏ, କୁକୁର କିଏ? ହରିଗଲ। ହାଏ ମାଲିକ କିଏ? ଇଏ ବଡ କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ, ଏଠି ଆସ, ବସ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ମାଲିକ। ଆରେ କାହାର ମାଲିକ ତମେ? ତମେ ହଉଛ ସେବକ। ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ପରିବାରର ମୁରବୀ ହଉଛି ମୁଁ, ଏଇ ପରିବାରର ମାଲିକ ହଉଛି ମୁଁ। ପରିବାରର ମାଲିକ ତମେ ନା ପରିବାର ଚାକର ତମେ? ମାଲିକ ନା ଚାକର? ଚାକର। ଭଲ କିନି ବିଚାର କର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଗତରେ ଜୀବ ହଉଛି ସେବକ, ସେ ଦାସ। ସେ କାହାର ନା କାହାର ସେବା କରିବ। ସେବା ନ କରିକି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ସେବା କରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ସିଏ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରି ଏଇ ମିଛ ଦୁନିଆର ସେବା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା ଜୀବନଟା ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ରାବଣ, ବଡ ବଡ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ। ଆମେ ବି ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ କି ନାଇଁ? ସକାଳ ପାଇଲେ କାହା ପଛରେ ଧାଉଁଛେ ଆମେ? ପଇସା। ପଇସା ମଉସା କୁଆଡୁ ଆସିବେ ଘରକୁ? ସେଇ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଘରକୁ ଆସ। ଆମେ ଯେମିତି ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ, ସେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ରାବଣ ଆଦି ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସେମାନେ ଆଣିକି ଘରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା? ଆରେ ବୋଲ, କଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିଛି ଧନ ନେଇକି ଗଲେ କି ସେମାନେ? ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ପଛରେ ଆମେ ଧାଇଁଛେ। ରାବଣ ଏମିତି ଥିଲା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥିଲା, ବଡ ବଡ ଅସୁର ମାନେ ଥିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଘରକୁ। ରାଜକୁମାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହରଣ କରିକି ଆଣିଥିଲେ।
ଧନ, ଯୌବନ, କାମିନୀ, କାଞ୍ଚନ, ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଅଭିମାନ, ଆମେ ୟାରି ସେବା କରୁଛେ ଏ ଜଗତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେବା କରି କରି ଜଗତରେ କେହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରିଛି। ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଟେ ନଥିଲା ଆଧାର। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। କାହା ସେବା କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ। ରାତିରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟୁଛେ ଗଧ ଖଟିଲା ଭଳିଆ। ବାଳ ପାଚିଗଲା ଖଟି ଖଟିକିରି। ଆମର ବି ପାଚିଗଲାଣି। କଣ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ପାଚିଲାନି ନା ଚୁଟି? ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନଟା ଆଗ ଖଟି ଖଟିକିରି ଚୁଟି ପାଚିଗଲା। ନା ତୁମେ ଖୁସି, ନା ଯାହାର ସେବା କରୁଛ ସିଏ ଖୁସି। କିଏ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଏ ବୁଢା କଣ କରୁଛି ଆମ ପାଇଁ? ବୋପା ନା କଦଳୀ ଚୋପା? କି ବୋପା? ବୋପା କଣ କରୁଛି ଆମକୁ? ଏଇ ଜଗତରେ ଖଟି ଖଟି ତୁମେ ମରିବ। ନା ତୁମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ, ନା ଯାହା ପାଇଁ ଖଟିଛ ସିଏ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। କେହି ଖୁସି ହେବେନି। କାରଣ ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରିବା ଦରକାର ତାହାର ସେବା କରୁନାହିଁ। ଆପଣ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାନି, ହରିବୋଲ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବାନି, ଦେଶ ସେବା କରିବାନି, ଜାତି ସେବା କରିବାନି? କରିବା ଆଜ୍ଞା, କରିବା। କେମିତି କରିବା ତାର ସୂତ୍ର କଣ? ନା ଯେମିତି ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ ସବୁ ପ୍ରଫୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ବାପା ମା ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଁରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ, ମାତୃଭାଷା କହିଛ, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଋଣୀ, ମନା ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଶ ପ୍ରତି, ଏଇ ଜାତି ପ୍ରତି, ଏଇ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଏଇ ଭୂମି ପ୍ରତି ଆମେ ଋଣୀ, ହଉ କି ନା? ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କଣ ସେବା କରିବ ତମେ ଏଇ ଜଗତର? ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ତମେ କଣ ସେବା କରିବ? ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ? ନା, ଏଇ ଜଗତଟା ଯଦି ବୃକ୍ଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୂଳ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯେମିତି ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଫୁଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ପିତା, ମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରେ। ସେ ଜଗତକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ଥାଏ। ଆଉ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରେ, ଯେ ମୂଳକୁ ଛାଡି ଦିଏ, କୌଣସି ଡାଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଡାଳ ପାଣି ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଗଛର ଡାଳରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କଣ ଡାଳ ବଞ୍ଚିବ? କୋଉଠି ପାଣି ଢାଳିବା ଦରକାର? ମୂଳରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ମୂଳ। ଏଇ କଥା ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ। ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ। ବାଳକ ମାନେ ପାଟି କରନି, ପୁରା ଚୁପଚାପ। ସମୟ ଅଛି ନା? କେତେ ହେଲାଣି ସମୟ? 8:35। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ନବା ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ? ଆସନ୍ତୁ ଆରାମସେ, ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସି ବସନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଭଗବାନ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଆସନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରର ଲହଡି ଭରି। ଆଉ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଅବତାର। ଆଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ପଢିଲେ? ଯେମିତି ପାଣିର ଧର୍ମ ହଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଅଗ୍ନି ଧର୍ମ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ସେମିତି ଜୀବର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେବା କରିବା। କାହାର ନା କାହାର ସେ ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଜୀବ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଗଛର ଡାଳପତ୍ର ପ୍ରଫୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଜୀବ କଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁନି? କଣ ପାଇଁ ସେବା କରୁନି? ଆରେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଏତେ ଖଟୁଛ ତମେ, ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣୁଛ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛ? ସତ କଥା କୁହ। ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳଟେ କିଣୁଛ 1000 ଟଙ୍କା ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। କିଣିକି ଆଣୁଛ ନା ନାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପାସଟା ହଉଛି କାଞ୍ଚ ମାସିଆ, କଣ ସେଟା କହନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବେଳେ ବାପା ମା ଦିଅନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ 1000, 1500, 2000 ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି ନା ନାଇଁ? ମୋ ଭଉଣୀ ପିନ୍ଧିବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିବ, ଯାହା କିଛି। ଆମେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ,
ସତ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଡ୍ରେସ ଟେ କେବେ କିଣିଛ ପରା? କାହିଁ ଆମେ ସେବା କରୁନେ ଭଗବାନଙ୍କର? ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିଏ ହେଇନି କୁହ? ଯିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ରାତି ସେମାନେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ଆଉ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛେ? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି କଣ କରିବା ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର। କେବେ ଗୋଟେ ରାତି ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଜାଗର ହେଇଛ? କୁହ, ହାତ ଟେକି କିଏ ଦେଖିଆ। ନାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ କହିବା କଥା? ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କୁହ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନେ? କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁନେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନେ। କଣ ପାଇଁ କରୁନେ? କାରଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ। ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣିବା, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁନି ଆମକୁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଆମ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମର ଜମିବାଡି ପାଇଁ, ଆମର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନା ତୁମେ ଖୁସି, ନା ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ କେହି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବା ପ୍ରତିଦିନ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ କଣ, ପ୍ରକୃତରେ ସେବା କଣ, କାହାର ସେବା କେମିତି କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧନ ପ୍ରତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଧନ ଧନ ହେଇ ହେଇ ପ୍ରାଣ ଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଧନ ପଛରେ ପାଗଳ ଲୋକ। ମଦ ଖାଇ ଖାଇ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲାଣି, ବିଡି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଖାଇ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକେ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପୁଣି ନଶା ପାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା? ଧନ ପଛରେ, ନାରୀ ପଛରେ, ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଅଣବାହୁଡା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ସେତିକି ଧାଉଁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କହିବା କଥା ମୋର? ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁ କଚରା ଭରି ହେଇଗଲାଣି। ମନ ଭିତରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଭରି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଫା ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ହରି ବୁଝିବ। ଯେ ଶାନ୍ତଗତା ପାପ ଜନନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ବିର୍ମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢରତା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର, ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ୟର ଧନ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନୁହେଁ, ଯେ ସାଧୁ, ଯାହା ହୃଦୟରେ ପାପ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, ସେଇମାନେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ମୋର ଭଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଜନ କରିବ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଜନ। ଏଇ ଯେମିତି ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମଙ୍ଗଳବାର ଚିକେନ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଭଳିଆ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଜଗତରେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାকে ଏକଦମ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇକି ଆମେ ହବିଷ ଅନ୍ନ ଖାଇବା, ପୁରା ହବିଷ କରିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟାକ। ଯେମିତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିବ, ସେମିତି ଛାଡ ଖାଇ ଘାଣ୍ଟ। ହରି ବୋଲ। 11 ମାସ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବ, ଗୋଟେ ମାସ ହବିଷ କରିବ, କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ? ଇଏ ଧର୍ମ ନାଁରେ ବିଡମ୍ବନା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କରିବ ଜଣେ? ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ପାପ ଆଉ ମଇଳା ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ଏତେ ଶସ୍ତା କଥା ନୁହେଁ ଇଏ। ତମର ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି, ଖାଲି ଡରରେ, ଭୟରେ, ଅଳସୀ ପଡୋଶୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାଟି ବସିକି ତମେ ଗୋଟେ କରୁଛ ହବିଷ କି ସୋମବାର କି ଯାହା କିଛି। କିନ୍ତୁ ମନଟା ଥବ କଣ, କେତେବେଳେ ବେପାର ସରିଗଲେ, ପାଟି ଖାଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସିଝା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇ ଖାଇକିରି। ମାନେ ଭିତରେ ସବୁ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ସବୁ ବାହାରିବ କୁଟକୁଟ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତଗତା ପାପ, ଯାହାର ପାପ ହୃଦୟରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଜନନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମଣା, ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ବିର୍ମୁକ୍ତା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଡୁଆଲିଟି, ଏଇଟା କରିବି ନା ସେଇଟା କରିବି, ଏହା କରିବି ନା ସେଇଆ କରିବି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ। ନା, ମୁଁ ହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବି, ମାର ବା ତାର ବା ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୋମାର, ସମର୍ପିଲୁ ତୋୟା ପାଦେ ନନ୍ଦ କିଶୋର। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତମ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ବଞ୍ଚା ନହେଲେ ତୁମେ ମାର। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମୋହ, ମୋହ ମାନେ ଆସକ୍ତି। ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ଧନ, ମୋ ଘର, ମୋ ବାଡି, ଆରେ କିଏ କାହାର? ଗୋଟେ ଯଦି ଆସିବ ଭୂମିକମ୍ପ, ଟିକେ ହଲେଇଦବ, ସବୁ ରସା ତଳକୁ ପଳେଇବା। କିଏ କାହାର? ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସବୁ ସଫା। ସେଥିପାଇଁ ମୋହ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ,
ଏ ଦିଟାକ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। କନଫ୍ୟୁଜ ସବୁବେଳେ, କଣ କରିବି, କାହାକୁ ପୂଜା କରିବି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବି, କାଳୀ ପୂଜା କରିବି ନା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବି, କଣ କରିବି, ଡାଉଟ ସବୁବେଳେ, ଏଇ ବେପାର କରିବି ନା ସେଇ ବେପାର କରିବି। କାହିଁକି? କାରଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ପଢୁନେ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ। କହିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ବିମୁକ୍ତା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢବତା। ଦୃଢବତା ମାନେ ଦୃଢତାର ସହିତ ସେମାନେ ମୋର ଭଜନ କରନ୍ତି, ବ୍ରତ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଦୃଢ ବ୍ରତା, ବ୍ରତା ଆମେ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଚାଷ ଜୁଆ ଲଟା ପଶିରେ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ନଶାପାନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଦୃଢବ୍ରତା। ଏ ବ୍ରତ କିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି? ନା 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 ନା, ଏ ବ୍ରତ ଆମେ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ, ଆମିଷ ଛାଡି ପାରିବୁନି ରେ ବାବା, ଆମିଷ ଛାଡିଲେ ଆଉ ଖାଇବୁ କଣ? କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ମାଛ ନ ଖାଇବା ମାଛ ଆମକୁ ଖାଇଯିବେ। କି ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛ ତୁମେ? ନା ଗୃହ ବ୍ରତା, ସକାଳ ପାଇଲେ ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟିବେ, ଏଇ ବ୍ରତ ଆମେ ଧାରଣ କରୁଛେ, କିଛି ଲାଭ ହବନି, ଏଇ ବ୍ରତ କରି କରି କେତେ ଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ସେଇମାନେ କରିପାରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପାପ ଆଉ ମଇଳା ସଫା ହେଇଯିବ। କେମିତି ପାପ ମଇଳା ସଫା ହବ? ହରିବୋଲ, ପାପ କେମିତି ସଫା ହବ? ଲୋଭ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି ଭିତରେ, କାମ ବାସନା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ଖାଲି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରିକି ଚିକଣିଆ ଡ୍ରେସ ସିନା କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ଅଜସ୍ର ମଇଳା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଭିତରେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା କେମିତି ସଫା ହବ? ପାଠ ପଢିଲେ ସଫା ହବ? ଯେତିକି ପାଠ ପଢିବ ସେତିକି ଗର୍ବି ହେଇଯିବ, ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମୁଁ ପାଇଛି। ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ ସଫା ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଧନ ରୋଜଗାର କରିବ ସେତିକି ଅହଙ୍କାରୀ ହବ। କଣ କଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ମଣିଷ ତା ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? କୁହ, କଣ କଲେ? ଦାନ ଦେଲେ, ପୁଣ୍ୟ କଲେ, କୂଅ ପୋଖରୀ ଖୋଲିଲେ, ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଏହା କଲି, ମୁଁ ସେୟା କଲି, ମୁଁ ସେୟା କଲି। ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ବଢି ବଢିଯିବ। କଣ କଲେ? କଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଦରକାର। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। କହିଲା ନିତ୍ୟಂ ଭାଗବତ ସେବୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ। ଭାଗବତ ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକେ ଭକ୍ତିର ଭବତି ନୈଷ୍ଠିକେ। ଭାଗବତ ପଢିଲେ କଣ ହବ? ନା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ମଇଳା ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବୟା ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟେଷୁ ଅଭଦ୍ରେଷୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପ ରହିଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଏ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ ଯଦି ଭାଗବତ ପଢିବ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମିଷ ମଦ ମାଂସ ସବୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ଭାଗବତରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ। ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ। ନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ମାନେ କେବେ? ନୀତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କଳି ଯୁଗରେ ଅସୁର କିଏ ନାହାନ୍ତି? ବଡ ବଡ ସିଂହ, ମୋଟା ମୋଟା ଦାନ୍ତ, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁର ନୁହଁ। ଅସୁର କିଏ? ନା ଯାହା ପାଖରେ ଅସୁର ଗୁଣ ରହିଛି, ସିଏ ଅସୁର। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ନିଜର ବୋଲି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସିଏ ହଉଛି ଅସୁର। ସେଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ଅସୁର ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହବ? ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ତ ଦୁଷ୍କୃତମ୍। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପର ଅସୁର ଅଛି, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବ ଭାଗବତମ୍। ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଭାଗବତମ୍। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଛାଡିକି ସେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବର ଧର୍ମ। ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ କିଏ? ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗମୟୀ ଅବତାର କଳିଯୁଗ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢ, ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତୁମ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଭାଗବତ ପଢିବ। କହିଲେ ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତମ୍ ଫଳମ୍ ସୁଖ ମୁଖାଦଦ୍ରବ ସଂଯୁତମ୍ ପିବତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ରସମାଳୟ ମୁହୁରଃ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଇଏ ହଉଛି ରସର ଆଳୟ। ଭାଗବତ ହଉଛି ରସର ଆଳୟ। ରସ ମାନେ କଣ? ସ୍ୱାଦ। ରସ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱାଦ।
ସେଇ ରସର ଗ୍ରନ୍ଥାଘର ହଉଛି ଭାଗବତମ। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢିବ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫିଲ୍ମ ମୋବାଇଲ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହାସ୍ୟ ଲାଗେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଣିଲେ, ଟିଭି ଦେଖିବନି ଭାଗବତ ପଢିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବନି, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବନି, ଫିଲ୍ମରେ କେତେ ବଢିଆ ମଜା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତମ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ସର୍ଟ ଭିଡିଓ, ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁ ଯେ ଗରମ ଗରମ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି ତାକୁ ବାସି ଗୁଲୁଗୁଲା ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଖାଇବ କି? ହରିବଲ। ଇଏ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ, ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ କଚରା ଜିନିଷ, କଚରା ଜିନିଷ କି ନାଇଁ? କଣ ଟିଭି ମୋବାଇଲରେ ଅଛି? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଟିଭିରେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ତମେ ଥରେ ଦେଖିବ ତାପରେ ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିବନି। ଯୋଉ ସିରିଏଲଟା ଏବେ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ସିରିଏଲ କିଏ ଦେଖିବ କି? ନା। ଯେ ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆଡେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗବତ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେ ପଢୁଥିବେ ସେତେ ନୂତନତ୍ୱ ଲାଗୁଥିବ। ସତ କି ନାଇଁ? ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ପଢୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ କେତେ ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଭାଗବତ ପଢିବେ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ସୁନା ଭଳିଆ ସର୍ବଦା ଯାଜୁଲେ ମାନ। ଆଉ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସବୁ ଲୁହା ଭଳିଆ କଚରା। କହନ୍ତି ଆଖକୁ ଚୋବେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଉଠିକି ଚୋବେଇବ କି? ନା। ସେଇଭଳି ଜଗତର ସବୁ ସ୍ୱାଦ କଚରା ସ୍ୱାଦ, ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ମନ ଯଦି ରଙ୍ଗା ଗୋବର ଗାଡିଆ ଗଙ୍ଗା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଯାହାର ପବିତ୍ର ସବୁ ପବିତ୍ର। କୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇକି ଲାଭ, ଲୋକ ଯାଇକି ସୁସାଇଡ କରିକି ମରୁଛନ୍ତି ପରା। ବୁଝିଗଲ? ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ? ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ନା। ଯଦି ଧନଟା ତମ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବଡ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତେ। ମୋର ପୁଅଟା ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ, ଯାହାର 5-5ଟା ପୁଅ ସିଏ କାହିଁ ରୋଡ ତଳେ ବୁଲିକି କାନ୍ଦୁଛି? ହରିବଲ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ଏଇ ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ତମେ ନ କରୁଛ। ଭକ୍ତି ହଉଛି ଆନନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ଯେମିତି ଡାଳପତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଜଗତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ତମେ ବାହାରେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛ କରିଯାଅ। ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରି କରି ଗଲେଣି, ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତମେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇକି ପ୍ରୟାସ କର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ଫଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭାରତର, ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ରହିବା କଥା। ଗୀତା ଭାଗବତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ଦରକାର। ଗୀତା ଭାଗବତ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍। ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ଆଉ କହନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଡିଟେ ଛୋଟ ବହିଟେ ଆସେନି? ଟିଭି କିଣନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ କିଣନ୍ତୁ, ୱାସିଂ ମେସିନ କିଣନ୍ତୁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବହିଟେ ଆସିଥିବ। ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପୁସ୍ତିକା। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଚଳେଇବ। ଇଏ ହଉଛି ମୋବାଇଲ, ଏଇଟା ହଉଛି ଚାର୍ଜର, ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରିବ ନା ବୋର୍ଡରେ ଲଗେଇବ, ଏଇଟାକୁ ପିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇବ। ଇଏ ହଉଛି ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡି, ଆ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପଡିବ, ତା ଦେହରେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପଡିବ ନା ନାଇଁ? 1000 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ତାକୁ ସର୍ଭିସିଂ ହବ। ଗାଡିରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆସୁଛି। ଆଉ ତମେ କଣ କରିବ? ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ଗାଡି ଆଣିବ, କିରୋସିନ ପକେଇକି ଚଲେଇବ, କଣ ହବ ସେ ଗାଡି? ଚାଲିବନି? ଚାଲିବ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାହାରିବ, କଳା ଧୂଆଁ। କିମ୍ବା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାର ଇଞ୍ଜିନ ସିଷ୍ଟମ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଆମର ବି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍ କୋଉଟା? ଗୀତା ଭାଗବତ ହଉଛି ଆମ ମାନୁଆଲ ବୁକ୍। ମଣିଷ କଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯିଏ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛି ସେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢୁଛେ କି? ନା, ପଢୁନି। ମଣିଷ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବା ଦରକାର, ଉଠୁ ଉଠୁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ଖାଇବ, କେମିତି ଶୋଇବ, କେମିତି ଚାଲ ବୁଲ ଚାଲିଚଳନ, ସବୁ କିଛି ମଣିଷର ତାର ରୀତି ନିବାଜ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସେସବୁ କରୁନୁ, ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଉଛେ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କିଏ ନ ଖାଉଛି? ହାତ ଉଠେଇଲ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କଣ? ସେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଅଛି କଚରା ଜିନିଷ, ତାକୁ ଖାଇକି ଆମେ ମାନେ ବିମାରୀ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ସବୁ ରୋଗୀ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ମାନେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ ହେଇକି। ଏ ଗାଈ, ବଳଦ, ଗଧ, ଘୁଷୁରୀ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ନା? ତାଙ୍କୁ ବେମାର ନାହିଁ?
ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ତାଙ୍କେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କିଛି ପାଳନ କରୁନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଛି, ଯାହା ପାଇଲା ତାହା ଖାଉଛି, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି, ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଟିପି ଟିପି କରୁଛି। କଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା? କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲା ଭୋଜନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୋଉଟା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବ, 2 ଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହେଲେ ତାପରେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଖାନ୍ଦେଇକି ବିଲକୁ ଚାଲିବ। ହରିବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ। ସେ କାମ ଆମର ଶୋଇବା ଠିକଣା ନାହିଁ, ଖାଇବା ଠିକଣା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କି ମଣିଷ? ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଢିଆ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଧ ଘୁଷୁରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୀନ ହେଇଯାଇଛେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ମା ଘୁଷୁରୀ ଆଗରେ ଯାଉଥିବ, 6ଟା ତାର ପିଲା ଥିବେ, 6ଟା ଆଗ ତା ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ମା ଯୋଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ମା ଯୋଡିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିବ, ମା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା, ସେ ଛୁଆ 2ଟା ଦିଆଡେ ଯାଉଥିବେ, କିଏ ତା ପଛରେ ଯିବେ? ଇଏ କଳି ଯୁଗିଆ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହରିବୋଲ। କାହାର ଦୋଷ? ମାର ଦୋଷ ନା ଛୁଆର ଦୋଷ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋଷ। ଦୋଷ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି, କାହାକୁ କହିବାକୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଫଲୋ କରୁନେ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭକୁ ଆସେ, ସେଇ ସମୟରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମା ଯଦି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଯଦି ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ ଛୁଆଟି ପେଟରୁ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅସୁର ସନ୍ତାନ ଥିଲା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମା ମାନେ ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି? ହରିବୋଲ। ବଢିଆ ବଢିଆ ସୁଆଦିଆ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିକେନ, ମଟନ ଖାଇବେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ମାନେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମୋବାଇଲ, ଟିଭି ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତା ଭେଳିକି ସେ କାଢୁଛି। ମା ଯାହା ପଢିଛି ସେ ପଢି ପଢିକି ଆଇଛି ପେଟରୁ। ଏ ସିଷ୍ଟମ ସେୟା। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ, ଧର୍ମକୁ ଛାଡି। କେତେବେଳେ ଶିଖିବା, କେତେବେଳେ ଜାଣିବା? ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଘରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ନାହିଁ, ସେ ଘରଟା ଅସୁରପୁରୀ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। କାହାକୁ କିଏ ମାନିବେନି ସେ ଘରେ, ପଶୁଠାରୁ ହୀନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସେଟା ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ করে ଗୀତା ଭାଗବତ। ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଟଙ୍କା ଗୀତା ଭାଗବତ? ଭାଗବତ 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବହି? ଆରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବହି? ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଘରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହା ଘରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ? ହାତ ଉଠେଇବଟି। ହରିବୋଲ। ବଡ ମୋବାଇଲ, ବଡ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ମୋବାଇଲ, ହଁ କି ନା? ମାଗି ଖିଆ ଲୋକଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦିଟା ତା ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କେତେ ଟଙ୍କା? କମ ସେ କମ 5-7 ହଜାରରୁ କମ ନାହିଁ। 20,000। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ସିଲଟ ଭଳିଆ ମୋବାଇଲ, ତାର ଦାମ 8-10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ। ଅଛି କି ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଲେଖା ଥିବ ଘରକେ। ଝିଅର ଗୋଟେ, ପୁଅର ଗୋଟେ, ମାର ଗୋଟେ। ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କିଣୁଛି, ଆଉ କଣ ଭାଗବତ ଗୋଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ? ମୋବାଇଲ କିଣୁଛି, ତାପରେ ରିଚାର୍ଜ ଭରୁଛେ ମାସକୁ 300-400 ଟଙ୍କା ଲେଖେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗବତରେ କାହାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଇଏ ଏମିତିକାର ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଥର କିଣିଦେଲେ ତମ ପରିବାରଟାକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିଦବ ସିଏ। ହରିବୋଲ। ଜୀବନ ପବିତ୍ରୀକରଣ ହେଇଯିବ। ଭାଗବତମ କିଣିଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଣିକି ଆମ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଭାଗବତକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ ଇଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ନ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା ନ କରୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ସବେ ପୁରୁଷ ପର ଧର୍ମ ଏତ ଭକ୍ତିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ଯାତ୍ମାସୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଆଉ କାହିଁକି ସେବା କରୁନି? କାରଣ ଆମ ଭିତରେ କଚରା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। କଚରା ସଫା ହବ କେମିତି? ଗୀତା ଭାଗବତ। ହରିବ। କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା? ଗାଈ। ସେ ଗାଈଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କଲେ। ପତ୍ନୀ ପତି ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ ଗାଈଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବା, ଧନର ଅଭାବ ଅଛି, କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଆସ ହାତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ଗାଈଟାକୁ ଧରିକି ହାଟକୁ ଗଲେ। ଏବେ ଆଉ ହାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ସମୟରେ ହାଟକୁ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ଗାଈ ବଳ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଗାଈଟାକୁ ଧରିକି ହାଟକୁ ଗଲେ, ଗାଈରେ ସବୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ହାଟରେ। କି ଲୋକ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ମାନେ ତୁମ ଗାଈ ସିଏ କିଣିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମଝିରେ କଣ କରିବେ? ବେପାର କରିବେ, ପକେଟ ଗରମ କରିବେ ନା କଣ? ହେଲେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟାକୁ ଧରି ଗଲେ, ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହାବୁଡି ଗଲେ, କହିଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବିକିବେ ନା? ହଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ଦେବେ? ନା 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଗାଈ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ନା ହଉ 500 ଟଙ୍କା ଧର। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକ 500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଖୋଜିଦେଲେ, କହିଲେ ଏବେ ଗାଈ ମୋର, ତମେ ଖାଲି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାଅ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକ କଣ କଲେ, ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଟେକି ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଓ ହାଟବାସୀ ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଗାଈ କି ଦେଖ, ଏଇ ଗାଈ ଭଳିଆ ଏଇ 3 ଭୁବନରେ ଗାଈ ମିଳିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ଗାଈ, ତାର ଶିଙ୍ଗ ଦେଖ କେବଳି ବୁଲିକି ରହିଛି, ତାର ଚାରିଟାକୁ ଖୁରାର କଲର ଦେଖ, ତାର ରୁମର କଲର ଦେଖ, ତା ଉଚୁଟି ଦେଖ, ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେ ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଏ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକ। କହିଲେ ଏ ଗାଈ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବ ତା ଘର ଓଲଟି ପଡିବ। ଓଲଟି ପଡିବ ମାନେ କଣ? ତଳଟା ଉପରକୁ ହେଇଯିବ ନା କଣ? ନା, ଚାଳ ଘର ଥିଲେ ଛାତ ହେଇଯିବ, ଛାତ ଘର ଥିଲେ ଉଆସ ପାଲଟି ଯିବ। ହରିବ, ପିଲା ପାଠ ନ ପଢୁଥିଲେ ଚାକିରି କରିବ ସିଏ। ତାର ଗୁଣଗାନ କଲା ଗାଈ, ଗାଈର ଖାଲି ଗୁଣଗାନ କଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଲୋକ। ତାପରେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପଟରୁ ବେଢିଗଲେ, ଖାଲି କହିଲେ ଭାଇ ମତେ ଏଇ ଗାଈ ଦରକାର। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ 5000 ଦେବି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ 6000 ଦେବି, ଆଉ ଜଣେ କହିଲା 7000 ଦେବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଟ ବଢି ବଢି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଗାଈର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି କିଏ? ଗାଈ ବିକିବା ବାଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିଛି ସିଏ? 500 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଲୋକଟା କହିଲା ଭାଇ କାହିଁ ଦଉଥିଲେ, ଗାଈର ଏତେ ଗୁଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗ ବିକିବାକୁ ଆଣିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହେଲାଣି, ଇଏ ମାଲିକ ଯାଇକି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କହୁଛି ଭାଇ ମୋ ଗାଈଟା ମତେ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ବିକିବିନି। ନାଇଁ କି ଲୋକ, ତମେ 500 ପକେଟରେ ପୁରେଇ ସାରିଲଣି, ଏବେ ଓଲଟା କଥା କଣ କହୁଛ? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋ ଗାଈ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ଏତେ ଗୁଣ ଗାଈର। ନା ନବାକୁ ଯଦି ସତରେ ତମର ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା 2000 ପଡିବ। କେତେ? ଭାବିଲା ଏ ଲୋକଟି କଥା କଣ କରିବି, 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଗଲେଣି। କେତେ ହଜାର? 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, 2000 ମତେ ମିଳୁଛି। ଲାଭ କାହାକୁ? ଲାଭ କାହାକୁ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି ନା କିଣିବା ବାଲାକୁ? ଏ ଲୋକ ଯିଏ ନେଇଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗାଈଟାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ବିକିଲା କେତେରେ? 500। କିଣିଲା, ହେଲେ ଲାଭ କେତେ ହେଲା? 1500 ଲସ୍। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଗାଈ ବେପାର ହେଲାଣି? ନା ହେଲା। ଗାଈ ବିକିଲି ଆଉ ଥରେ କିଣିଲି। ନା କି ମୂର୍ଖ କଥା କହୁଛ, କଣ ବିକିଲ ଆଉ ଥରେ କିଣିଲ? ତାପରେ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇକି ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଈକି ଆମେ ବିକିବା ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ସେ ଗାଈଟା କଣ ଜାଣିଛଟି? ସେ ଗାଈ ହଉଛି ଭାଗବତ। ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଏଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ଜାଣିଛେ କି ଆମେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଭାଗବତ, ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଭାଗବତର ମହିମା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଙ୍ଗମୟ ଅବତାର, ଆକୁ ଯିଏ ପାଠ କରିବ ତ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଈକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବସିଛେ, ତା ମାନେ କାହା ଘରେ ଭାଗବତ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ଇଶାଣ ଘରେ ଅଛି, ଖାଲି ଦୁଃ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ? ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଲେ ସାଧୁ ମାନେ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତୁମେ ବସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭାଗବତକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ କିଣିବ। କାରଣ ତାର ମହିମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ମାନେ ବୟନ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନେ ଭାଗବତ ପଢିବେ, ସେଇମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାର ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ଏ ଭାଗବତର ମହିମାକୁ ବୁଝି ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ। କମ ସେ କମ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ୱିକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ରବିବାର ଦିନ, ଛୁଟି ଦିନରେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ନହେଲେ ଡକାନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ, 5-50 ମିଶିକି ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘରକୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ, ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ଆଉ ଯିଏ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ସର୍ବସିଦ୍ଧ କହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମହାଭାଗ୍ୟ,
ଯେ ଆମେ ମାନେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଛେ। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଗାଈ, କୁକୁର, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଗଧ, ଘୁଷୁରି ଏମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେନି, ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ। ଆଉ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲା, ସିଏ ପଶୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତା ଜୀବନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୋଲି ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଚରଣରେ କି ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆଜି ରାଧା ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଭାଗବତ ପୁରାଣକୁ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ହଉ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସେମାନେ ପାଇବେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହବ, ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବ। ଭାଗବତ କିଏ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, ପଢିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ଦିଟା ଆଗ ଏକା। ସେଠା ଆମେ ଯଦି ପଢି ପାରୁନେ, କିଏ ଜଣେ ନାତିଆ ନାତୁଣୀ, କିଏ ଜଣେ ବୋହୂ କାହାକୁ ହେଲେ ବସେଇକି କହିବା ପଢ, ଆଉ ଆମେ ବସିକି ଶୁଣିବା। ଭାଗବତ ଜଣେ ପଢିବ କିନ୍ତୁ 5 ଜଣ ଶୁଣିବେ ବସିକି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ଘରେ ପଢିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢାଯାଏ ସେ ଘରୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି न अहम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद, हे नारद, मोर गुणगान जोठी କରାଯାଏ, ମୋ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ମୁଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟି ଯିବ ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯିବ। ତ ଆମେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ନିବେଦନ କରିବା କି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଭାଗବତଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ ଥିଲା କି ଭାଗବତର ନିର୍ଯାସ କଣ, ସେଟା ହଉଛି ହରିନାମ। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତର 12 ସ୍କନ୍ଧ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣଶନମ୍। ଯଦି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କଳି ଯୁଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହରିନାମର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଳି ଯୁଗରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ହରିନାମକୁ ବିତରଣ କଲେ। 3ଟା ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମନେ ରଖ, ହରି ପ୍ରସାଦ, ହରି କଥା, ଆଉ କଣ ହରିନାମ। କଣ ମନେ ରହୁନି କଣ, କଣ 3ଟା ଜିନିଷ? ହରିପ୍ରସାଦ, ହରିପ୍ରସାଦ, ହରିପ୍ରସାଦ। ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନା ନା ନା, ଖାଲି ହରିପ୍ରସାଦ ଖାଲି ନିଦ ଆସିଯିବ। ହରିପ୍ରସାଦ, ହରିନାମ, ହରି କଥା। ହରି କଥା, ହରି ନାମ, ହରି ପ୍ରସାଦ, ଏଇ 3ଟା ସମସ୍ତେ ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଯାହା ରୋଷେଇ କରୁଛ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ ଭାବରେ ରୋଷେଇ କର, ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପେଟ ଭରି ଖାଅ। ଆକଣ୍ଠ ପ୍ରସାଦ, କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ, ଯେମିତି ଆଉ ବାହାରୁ କିଛି ଖାଇବ। ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ କଥା ପାଠ କରିବ। ଆଉ କଣ କରିବ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜପମାଳ ଧରିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରି ନାମ କରିବ, ହରି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ଆଉ ହରି କଥା ଅଣସୁଧିଆ ହଉ, ଛୁତୁରିକା ହଉ, ମୁତୁରିକା ହଉ, କେବେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ପଢିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସବୁଦିନ ଖାଇବ, ହରିନାମ ସବୁଦିନ କରିବ। ଏଇ କଥା କହିଲେ ଲୋକ କହିବ ଅଣସୁଧିରେ କେମିତି ହବ? ହବ। ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ତମକୁ ସୂତ୍ର ଆମେ ବତେଇଦେବୁ। ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ତମର ହେଇଯିବ। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଅଫିସର ସହିତ ତମେ କଥା ହେଇଗଲ, ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଲ ମାରିଦବ ତମ କାଗଜରେ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ମାରିଦବା, ଅଫିସ ବନ୍ଦ ଥାଉ ରବିବାର। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ହରିବୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଅଣସୁଧିଆ ବାତରେ ଅଣସୁଧିଆ ଚାଲିଥିବ, ତମ କାମ ବାଟରେ ତମ କାମ ହେଇଯିବ। ତମେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ଅଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆମେ ଟିକେ ହରିନାମ କରିଦବା ଏଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ମାନେ, ଶ୍ରୋତା ମା ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗାଇବେ ନା ସମସ୍ତେ? ଗାଇବେନି? ପକ୍କା ପାଟି ଖୋଲିକି ସବୁ ଗାଇବ? ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କରିବ, ସାବଧାନ। ହରିନାମ କଲେ କଣ ହବ? ଯେତେ ପାପ ଥିବ ସବୁ ଦେହରୁ ବାହାରିକି ଚାଲିବ। କୁଆଡେ ଚାଲିବ? କୁଆଡେ ଚାଲିବ? ଯିଏ ହରିନାମ ନ କରିବ ତା ଦେହ ଭିତରେ ପଶିବ। ହରିବ। ଯିଏ ହରିନାମ କରିବ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ପଶିବ କୋଉଠି ଯାଇକି? ଯେ ନ କରୁଥିବ ତା ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କର, ନହେଲେ ଗଣ୍ଠେଳି ଭରି ହେଇଯିବ।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हाँ, नमस्ते। हरे हरे गाओ। हाँ, राधे। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे जोर से लाडली विसर्जन कर गणेश पूजा गला जो टोका मैंने बसते सब कोठी बसते गाड़ी ऊपर गणेश बाहर कि गहली करते ओ आ गहली करते कि नहीं बाहर को सज नदा है सब सज सामान गाड़ी रे गला सी केमती गहली करते से रेंज रे गहली कर हरि बोल आ माँ मैंने झगड़ा कर ना पड़ोशी माँ मान सहित केते रांडा आंठू गुड़ी कहीकि करन केते जोर पार्टी कर गोटे गोटे पूरा साई लोक जिन शुणवे से जोर कह धीरे धीरे बहुत गोटे ढुकुरे ढुकुरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण ये जोर से हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय गौर प्रेमानंद सब जान लो ना कौन जान लो किए जान लो सब भागवत पढ़ो
ହରିନାମ କରିବ, ହରିପ୍ରସାଦ ଖାଇବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିକି ନ କରିବ ଆଉ ବୋଲେ କଣ ଦେଖିଲି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ମନେ ରଖ, ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ପଚାରିବି ଲାଷ୍ଟ। ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ବସ, ତମ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ଧୀରେ ବସିକି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ଯାଉଛି ବିଲମାଳେ, ଗହୀରମାଳେ ଏମିତି ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି। କିଏ ଯାଉଛି? ପଣ୍ଡିତ, ମହାପଣ୍ଡିତ। ଗଲା ସେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହାଉଡରେ ଏମିତି ମାଟି ହାଣୁଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଳଦକୁ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ବଳଦ ଘିରି 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 ବୁଲୁଛି। କୋଉଠି ବୁଲୁଛି? କୂଅ ଚାରିପଟେ। କୂଅ ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଲି ଲଗା ହେଇଛି, ସେ ବଳଦ ବୁଲିବା ଦ୍ଵାରା ପାଣି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଚକି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି। ଆଉ ବଳଦ ବେକରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଛି, ଠନ 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 ବାଜୁଛି। ବଳଦ ଚାଲିଲେ ଇଏ ଏଇଟା ଫାଉଡା କାମ କରୁଛି, ସେ ସାଡେ ବଳଦ ଠନ ଠନ ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖିଲା, ଆସିକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ହଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ନା କଣ? ନା ସେଇ ଯୋଉ ବଳଦ ଘିରି ଘିରି ବୁଲୁଛି କଣ ପାଇଁ? ନା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଚାଷ ଜମିରେ ମାରୁଛି। ନା ତା ବେକରେ ଘଣ୍ଟିଟା କାହିଁ ବାନ୍ଧିଛ? ନା ଘଣ୍ଟିଟା ଏଇଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛି କି ସିଏ ଯଦି ନ ବୁଲିକି ଠିଆ ହବ ବୋଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ, ଠକ ଠକ ଆଉ ବାଜିବନି ଘଣ୍ଟି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଳ ଦେଇକି ଆସିବି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲା ଯଦି ସେ ବଳଦ ତା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ହଲ ହଲ କରିବ, ଚାଲିବନି ଆଉ, ବୋଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଚାଷୀ କହିଲା ତମ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ମୋ ବଳଦ। ହରିବୋଲ, ମୋ ବଳଦ ତମ ଭଳିଆ ଠକ ନୁହଁ କି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ହଲ ହଲ କରିବ। ହେଲେ ମୂର୍ଖ କିଏ ହେଲା? ପଣ୍ଡିତ। କାହିଁକି ହେଲା? କାରଣ ଠକିଆ ଯୋଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ଭାଗବତ ପଢିବା। ଆଉ ଜାଣିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ବେକକୁ ହଲ ହଲ କରିବା ବୋଲେ ହରିବୋଲ, ତମ କଥା ତମେ ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଠିକ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଠକିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କରିବା ତ? ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସନ୍ନ କି ନ ପ୍ରସନ୍ନ। ଶେଷରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଭାଗବତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଶପଲ୍ଲୀ ଗୁଲିଆ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର କିଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଶ୍ରୀମନ୍ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପୁରାଇ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପରିବାର हरे कृष्ण। ହରି ବୋଲ। तो आम सूर्य प्रभु ना सूर्यकांत प्रभु ना सूर्य नारायण कृष्ण ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ठीक अच्छे सूर्य प्रभु माता मिनती माता छुआ किए अविनाश विश्वरूप ना विश्वजित तो समस्त धन्यवाद आमर भागवतम सेवा करने समस्त भक्त डाकी